பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. தெய்வத்தின் குரல் அத்வைத்தம் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம் என்பதே ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்கள் நிலைநாட்டிய சித்தாந்தம் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். அத்வைத்தம் என்றால் என்ன? த்வி என்றால் இரண்டு, டூ என்பது அதிலிருந்து வந்ததுதான். த்வியில் உள்ள இத் ட என்பது டூவில் இட்டு டி ஆகிவிட்டது. உச்சரிப்பில் டூ என்று சொன்னாலும் ஸ்பெல்லிங்கில் டீக்கு அப்புறம் டபிள்யூ வருகிறது. டபிள்யூவுக்கு வ சப்தமே உண்டு. த்வியில் உள்ள வ தான் இங்கே டபிள்யூ ஆகிவிட்டது. த்விதான் டூ, இரண்டு. துவைத்தம் என்றால் இரண்டு உண்டு என்று நினைப்பது. அத்வைத்தம் என்றால் இரண்டு இல்லை என்று அர்த்தம். எந்த இரண்டு இல்லை? இப்போது சுவாமி என்று ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவருக்கு இரண்டாவதாக ஜீவர்கள் என்ற நாம் இருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம் அல்லவா? இப்படி இரண்டு இல்லவே இல்லை. சுவாமி பிரம்மம் என்கிற ஒரே சத்தியவஸ்துக்கு புறம்பாக எதுவுமே இல்லை. அது தவிர இரண்டாவது வஸ்து எதுவுமே இல்லை. அந்த ஒன்றேதான் மாயா சக்தியினால் இத்தனை ஜீவர்கள் மாதிரியும் தோன்றுகிறது. இதெல்லாம் வெறும் வேஷம்தான். ஒரு நடிகன் பல வேஷம் போட்டாலும் உள்ளே இருக்கிற ஆள் ஒருத்தன்தான் என்பது போல் இத்தனை ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் அவற்றுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஆள் சுவாமி ஒருத்தன்தான். ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்று விவகார தசையில் பிரித்து சொன்னாலும் வாஸ்தவத்தில் உள்ளது ஒரே ஆத்மாதான். நாம் மாயையை தாண்டி இந்த ஞானத்தை அனுபவத்தில் அடைந்துவிட்டால் அப்புறம் எத்தனையோ குறைபாடுகள் உள்ள ஜீவர்களாக இருக்க மாட்டோம். ஒரு குறையும் இல்லாத நிறைந்த நிறைவான சத்தியமாகவே ஆகிவிடுவோம் என்பதுதான் ஆச்சாரியால் உபதேசித்த அத்வைத தத்துவம். இந்த அனுபவத்தை அடைந்துவிட்டால் அப்புறம் கஷ்டம், பயம், காமம், துவேஷம் எதுவும் நம்மை கட்டுப்படுத்தாது. நமக்கு புறம்பாக எதுவோ இருப்பதாக நினைப்பதால் தானே அதனிடமிருந்து கஷ்டம், பயம், காமம், குரோதம் இத்தியாதிகள் நம்மை கட்டி போடுகின்றன. இதுதானே சம்சார பந்தம். நம்மை தவிர இன்னொன்றே இல்லாத போது எவன் கட்டுப்படுவான்? எது கட்டுப்படுத்தும்? கட்டு என்பதுதான் ஏது? இரண்டாவது வஸ்துவே தான் கிடையாதே. கட்டு என்றும் கட்டுகிற வஸ்து என்றும் நமக்கு வெளிவஸ்து எப்படி இருக்க முடியும்? கட்டிலிருந்து விடுபட்ட விடுபடுதல், இந்த நிலைதான் முக்தி அல்லது மோட்சம். இந்த நிலையை எங்கேயோ வைகுண்டத்தில் அல்லது கைலாசத்தில் என்றைக்கோ போய் பெற வேண்டியது இல்லை. இதை இங்கேயே இப்போதே அனுபவித்து விடலாம். வாஸ்தவத்தில் இந்த மோட்சத்தை நாம் ஒன்றும் புதிதாக அடைவதும் இல்லை. பிரம்மம் என்கிற எல்லையற்ற சத்தியம் எப்போதுமே கட்டுப்படாத மோட்சமாக இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. பிரபஞ்சத்தில் ஆகாயம், ஸ்பேஸ் எங்கு பார்த்தாலும் கட்டுப்படாமல் இருக்கிற மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே பல பானைகளை வைத்திருக்கிறோம் என்றால் அவற்றுக்குள் இருக்கிற காலி இடத்திலும்
எப்போதும் அந்த ஆகாசம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. ஒன்று எங்கும் பறந்து விரிந்த மகாகாசம், மற்றது பானைக்குள் கடத்துக்குள் உள்ள கடாகாசம் என்று நம் பார்வையில் வேண்டுமானால் பிரித்து சொல்லலாமே தவிர இரண்டு ஆகாசமும் வாஸ்தவத்தில் ஒன்றேதான். பானை என்கிற ரூபத்தை உடைத்து போட்டுவிட்டால் நம் பார்வைக்கு கூட இரண்டும் ஒன்றாகவே ஆகிவிடுகிறது. இப்படியே பிரம்மத்தில் தனித்தனி பானைகள் மாதிரி நாம் மாயா சக்தியால் தோன்றியிருக்கிறோம். ஆனாலும் நாம் பிரம்மமேதான். மாயையின் பந்தத்தால் இது நமக்கு தெரியவில்லை. அதை உடைத்துவிட்டால் நாமும் அகண்டமான பிரம்மமே என்ற அனுபவம் வந்துவிடும். அந்த அனுபவம் சித்திப்பதற்கு படிகளாக கர்மம், உபாசனை இப்படி பல இருக்கின்றன. ஆச்சாரியாள் நாம் எல்லோரும் ஏறிப்போவதற்கு சௌகரியமாக படிக்கட்டு போட்டு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த உபாயங்களை அனுஷ்டிக்கிற போதே நாம் பார்ப்பவை யாவும் ஒன்றுதான் என்ற நினைப்பும் நமக்கு உள்ளூர இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எல்லாம் ஒன்று என்பது பிரத்யட்ச அனுபவமாக வருகிற போது வரட்டும். ஆனால் இதுதான் உண்மை என்ற நினைப்பை இப்போதிலிருந்தே அடிக்கடி உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார். ஆனால் உலகத்தில் வேறு வேறாக தெரிகிற எல்லா பிராணிகளையும் நாம எப்படி பார்ப்பது என்று குழப்பமாக இருக்கிறது. ஜாகிரத், ஸ்வப்னம், சுஷுப்தி என்று 3 அவஸ்தை நிலைகள் உண்டு. சாதாரணமாக விழித்துக் கொண்டிருப்பது ஜாகிரம், கனா காண்பது ஸ்வப்னம், ஒன்றும் தெரியாமல் தூங்குவது சுஷுப்தி. இந்த 3 அவஸ்தைகளிலும் ஒருவனே தான் இருக்கிறான். கனா கண்டவனும் விழித்துக் கொண்டவனும் ஒருவனே. ஆனால் கனா கண்ட பொழுது நடக்கிறவைகளுக்கும் விழித்துக் கொண்ட பின் நடக்கிறவைகளுக்கும் முன்னுக்கு பின் சம்பந்தமே இல்லை. கனவில் வேறு விதமான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன. விழித்துக் கொண்ட போது வேறு விதமான நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன. அவஸ்தை வேறுபட்ட போதிலும், மனோபாவம் வேறுபட்ட போதிலும், இரண்டிலும் ஒருவனே இருப்பது போல வேறு வேறு மனோபாவம் கொண்ட பல பிராணிகளிடத்திலும் இருப்பவன் ஒருவனே. அவனே நாம் என்று தெளிய வேண்டும். ஒரு காலத்தில் நமக்கு சாந்த குணம் இருக்கிறது, மற்றொரு சமயத்தில் கோபம் இருக்கிறது. ஆனாலும் 2 அவஸ்தையிலும் இருப்பவன் ஒருவனே என்பது அனுபவத்தில் தெரிகிறது. அவஸ்தா பேதங்களில் நம் முகம், கை, கால் எல்லாவற்றின் போக்கும் மாறுகின்றன. கால பேதத்தால் குழந்தை கிழமாகிற போது தேகம் கூட வேறாக மாறுகிறது. இது விவகார உலகத்தில், ஸ்வப்ன உலகத்திலே கேட்கவே வேண்டாம். நம் ஒருவருடைய மனசிலிருந்தே பல பேருடைய ரூபங்கள், பலவேறு இடங்கள், பலவேறு காலங்கள் எல்லாம் கனவில் உண்டாகின்றன. நாம் செய்யக்கூடாதென்று நினைக்கிற காரியங்களை எல்லாம் கனவில் செய்வதாக காண்கிறோம். இம்மாதிரி அவஸ்தா பேதங்களில் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான காரியங்களை செய்தாலும், வேறு வேறு விதமான தேகமும் மனசும் இருந்தாலும், எல்லா அவஸ்தைகளிலும் இருப்பவன் ஒருவனே என்பது தெரிகிறது. நமக்கு ஜன்னி பிறந்தால் அதற்கு முன் நாம் செய்த காரியங்களுக்கு விரோதமாக செய்கிறோம். நாம் முன்பு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தால் இப்போது அதை நாமே கிழித்து விடுகிறோம். எழுதியவனும் கிழித்தவனும் ஒரே பேர்வழி. இந்த உலகமும் ஒரு கனவுதான். உலக வாழ்வும் மாயாஜுரத்தில் வந்த ஜன்னி என்று தெரிந்து கொண்டால் உண்மையில் எல்லாம் ஒன்று என்று உணர்வோம். நம் கனவில் நம் ஒருத்தரின் மனமே இத்தனை பேரை சிருஷ்டித்த மாதிரி மகா பெரிய மனசு ஒன்றின் எண்ணங்கள்தான்
இத்தனை ஜீவராசிகளும் என்று தெரியும். மற்றொருவன் நாம் எழுதிய புஸ்தகத்தை கிழித்தால் அவனும் நாம் தான் என்று உணர்வோம். விவகார உலகத்தில் எழுதியவனும் கிழிப்பவனும் வெவ்வேறு தேகத்தில் இருப்பதனால் வாஸ்தவத்தில் உள்ளே இருப்பவன் வேறாகி விடமாட்டான். எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் இருப்பது ஒன்றுதான். ஒருவன் நம்மை அடித்தால் வேறொருவன் நம்மை அடிப்பதாக நினைப்பது தப்பு. நாமே நம்மை அடித்துக் கொள்கிறோம் என்பதுதான் சத்தியம். இது சத்தியமில்லை என்றால் சுவாமி அல்லது பிரம்மத்துக்கு புறம்பாக இன்னொன்று இருக்க வேண்டும். அப்படியானால் அது எங்கிருந்து வந்தது? அது எதை கொண்டு பண்ணப்பட்டது? அப்படி பண்ணினவன் யார் என்ற கேள்வி வருகிறது. இப்போது நாம் அறிவுள்ள சைத்தன்யமுள்ள ஜீவர்கள் என்றும் அறிவில்லாத ஜட பிரபஞ்சம் என்றும் இருக்கிறோம். ஜட பிரபஞ்சத்தை நாம் உண்டு பண்ணவில்லை. அதே மாதிரி ஜட பிரபஞ்சமும் நம்மை உண்டு பண்ணவில்லை. அறிவில்லாத அது எப்படி தானாக ஒரு காரியத்தை பண்ண முடியும்? அதிலும் அறிவில்லாத ஜடம் எப்படி அறிவுள்ள ஜீவனை உண்டாக்க முடியும்? அறிவில்லாத ஜட பிரபஞ்சம் அனாதி காலமாக ரொம்பவும் கிரமத்தோடு நடந்து வருகிறது என்றால் அதை ஒரு பேரறிவுதான் படைத்து நடத்தி வர வேண்டும். அப்பேரறிவு வேறு ஏதோ வஸ்துவை கொண்டு பிரபஞ்சத்தை படைத்தது என்றால் அந்த வேறொரு வஸ்து எப்படி தானே வந்தது என்று கேள்வி வருகிறது. எனவே பேரறிவேதான் இப்படி தன்னைத்தானே ஜட பிரபஞ்சமாக காட்டிக்கொள்கிறது என்று ஆகிறது. அப்புறம் இந்த ஜீவர்கள் இருக்கிறோமே, நாம் நாமவா உண்டானோம்? ஜீவராசிகளில் ஒவ்வொரு இனமும் ஒரே விதமான ஸ்வபாவங்கள், குணவிசேஷங்கள், சரீர அமைப்பு ஆகியவற்றோடு இருப்பதை பார்த்தால் அதுவும் தனித்தனியாக இப்படி உண்டாகி இருக்க முடியாது என்று நிச்சயமாகிறது. ஆனபடியால் இந்த ஜீவ சமூகம் முழுவதையும் ஒரு பேரறிவுதான் படைத்திருக்கிறது என்று ஆகிறது. ஜீவனுடைய அறிவு வேறெங்கிருந்தோ வரவில்லை, அந்த பேரறிவின் வேலைதான் என்று தெரிகிறது. இந்த ஜீவர்களுக்கு உணவு, உடுப்பு முதலியன ஜட பிரபஞ்சத்திலிருந்து கிடைக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஜடத்தில் உள்ளவற்றை வாசனை, சுவை, சீதம், உஷ்ணம் முதலியவற்றை அனுபவிக்க ஜீவனுக்கு இந்திரியங்கள் இருக்கின்றன. இப்படி ஜட பிரபஞ்சமும் ஜீவ பிரபஞ்சமும் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. இது ஜீவனாக ஏற்படுத்திக் கொண்ட சம்பந்தம் அல்ல. இவன் ஜட பிரபஞ்சத்திலிருந்துதான் சாப்பாடு, துணி, வீடு எல்லாம் பெற வேண்டும் என்று இவனா திட்டம் போட்டான்? இவன் போட்டால்தான் அது கட்டுப்படுமா? எனவே அந்த பேரறிவுதான் இப்படி சங்கற்பம் செய்து இவனை அதோடு சம்பந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. ஜட பிரபஞ்சத்தை ஏதோ ஒரு சக்தி படைத்தது, ஜீவ பிரபஞ்சத்தை வேறொரு சக்தி படைத்தது என்றால் இவை இரண்டையும் இப்படி சேர்த்து பிடித்து சம்பந்தப்படுத்தி வைக்க முடியாது. எனவே ஜடம், சைத்தன்யம் இரண்டுக்குமே மூலம் அந்த பேரறிவுதான் என்று ஆகிறது. அது படைத்தது என்று சொன்னாலும் வெளிவஸ்துவை கொண்டு படைக்கவில்லை என்று பார்த்தோம். எனவே அதுவேதான் இத்தனை போலவும் தோன்றுகிறது என்பதே பரமசத்தியம். ஆக இருப்பது ஒன்றுதான், ஒன்றே பலவிதமாக தோன்றுகிறது. இப்படி பலவகையாக தோன்றுவதற்குரிய சக்தி அதற்கு இருக்கிறது. அதைத்தான் மாயை என்பது. ஒரே பிரம்மம் மாயா சக்தியால் பலவற்றைப் போல் தெரிகிறது என்பதுதான் அத்வைத்தம். ஜகத் முழுவதையும் இந்த மாதிரி ஒன்றாக பார்க்கும் மனோபாவத்தை பழகிக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் ஒன்றானால் தானும் பிறரும் வேறு வேறாக இருக்க முடியாது. இந்நிலையில் ஜகத்தும் கூட அறியப்படுகின்ற வஸ்து அன்று,
அறிபவனாகிய தானே அது என்ற அனுபவம் வந்துவிடும். இப்பொழுது கை நாமாக தோன்றுகிறது, கால் நாமாக தோன்றுகிறது, உடம்பு நாமாக தோன்றுகிறது. இதுபோல் உலகனைத்தும் நாமாகிவிட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஞானம் ஒருவனுக்கு அனுபவத்தில் வந்தால் அவன் சண்டாளனாயிருந்தாலும் அவன்தான் பண்டிதன். ஆச்சாரியாள் இதை மனிஷா பஞ்சகத்தில் எடுத்துச் சொல்கிறார். இந்த ஞானம்தான் மாறாத ஆனந்தமான மோக்ஷம். இந்த சரீரத்தில் இருக்கும் போதே அனுபவிக்க கூடிய மோக்ஷம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம மகா பெரியவாவுடைய அற்புதமான சில லீலைகள் எல்லாம் வரிசையா பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கோம். அவர் இத்தனை லீலைகள் பண்றார். ஆனா நம்ம புராணத்துல நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நான்முகனான பிரம்மா, அவர் ஒரு பெரிய உலகத்துல அவதாரம் பண்ண பிறந்த நல்லோர்களுக்கெல்லாம் சத்துக்களுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் நிறைய பேருக்கு வரங்கள்லாம் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் அத்தனை பக்தாலையும் கரையித்திருக்கார், வைகுண்டத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பரமேஸ்வரன் கேட்டவர்கள் தான் அள்ளி கொடுக்கிறாருன்னு பார்க்கிறோம். சகல சக்தியாகவும் இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞான சக்தியாக வழங்கக்கூடிய லட்சுமி, சரஸ்வதி, பார்வதியையும் நம்ம பார்க்கிறோம் கேட்டதை கொடுக்கிறவாளாக. எல்லா வினைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய விநாயகர் இருக்கார், அவரை வேண்டின்றோம்னா நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாத போயிடுதுன்னு பார்க்கிறோம். மயிலே வரக்கூடிய அழகான முருகனானவன் நம்ம இஷ்டத்தெல்லாம் செஞ்சு தீர்த்து வைக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வமாகவும் இருக்கான். ஹனுமான் பலசாலி, புத்திர்பலம், யசோதைரியம், நிர்பயத்துவம், அரோகதா, அஜாட்டியம், வாக்படுத்துவம் ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேன்னு பெருவார் சொன்ன மாதிரி ஆஞ்சநேய சுவாமியை நம்ம வணங்கினோம்னா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிற. புத்தியிலேருந்து, பலம்லேருந்து, புகழ்லேருந்து, தைரியத்திலேருந்து எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்றான். காமாட்சி அன்னை காமதாயினி, அவ கடைக்கண் பார்த்துட்டால நமக்கு தீராத குறையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். மீனாட்சி பார்வையிலேயே நம்மளை பாலிக்கக்கூடியவளா இருக்கா. விசாலாட்சி, இப்படி எத்தனையோ தெய்வங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோமே. ஆனா இத்தனை தெய்வத்தையும் நம்ம ஏன் ஒரே இடத்துல பார்த்தா என்ன? அது யாரு? எங்க பார்க்கலாம்? பார்க்கலாமே, வாங்களேன் நீங்களே என்னோட பார்ப்போம். சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகாஸ்வாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை. சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகாஸ்வாமி. பூமியிலே உயர் புண்ணிய பீட்டத்தில், பூவியிலே உயர் புண்ணிய பீட்டத்தில் நேயமுடன் அரும் தவமதை செய்தேடும் சுவாமி நீயே துணை
கஞ்சி நகர் உரை சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகா சுவாமி நீயே வேதமுறைத்திடும் நான் மூகன் நீயே வேதமுறைத்திடும் நான் மூகன் நீயே நலமருள் நாரணனும் ஆவாய் நீயே நலமருள் நாரணனும் ஆவாய் நீயே சர்வேஸ்வர சதாசிவம் நீயே சர்வேஸ்வர சதாசிவம் நீயே சகல சக்தியுமாவாய் நீயே சகல சக்தியுமாவாய் நீயே வினை களையும் விநாயகன்மான் நீயே வினை களையும் விநாயகனாம் நீயே மயிலேறும் முருகனுமாவாய் நீயே மயிலேறும் முருகனுமாவாய் நீயே பலவான் அனுமனுமாவாய் நீயே பலவான் அனுமனுமாவாய் நீயே காமாட்சி வடிவாயிருப்பாய் நீயே காமாட்சி வடிவாயிருப்பாய் சுவாமி நீயே துணை கஞ்சி நகர் உரை சந்திரசேகர சரஸ்வதி மகா சுவாமி. அவர்கிட்ட எல்லாரையும் பார்க்கலாமே. நம்ம பிரம்மாவாக, விஷ்ணுவாக, சிவனாக, 3 சக்திகளாக, விநாயகராக, முருகனாக, ஆஞ்சநேய மகாபிரபுவாக, காமாட்சி தாயாக அவர்கிட்ட எல்லாம் பார்க்கலாம்ல. இப்படியே அவரை நினைச்சு உருகின்றிருந்த ஒருத்தர், ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு ஓதுவார், தேவாரம்லாம் பாடக்கூடியவர். அவர் நெல்லை மாவட்டத்திலிருந்து பெரியவாளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலவைக்கு வந்தார். அங்கதான் பெரியவா அப்ப முகாமிட்டு இருந்தா. கலவைங்கிற ஊர், கலவைங்கிற ஊர்ல தான் வந்து மாபெரிவாளுடைய குரு பரமகுரு 2 பேருடைய அதிஷ்டானம் இருக்கு. அங்க முகாம் போட்டிருக்கா. இந்த ஓதுவார் வந்த சமயத்துல பெரியவா ஒரு டீப்பா ஒரு சதஸ்ல மூழ்கியிருந்தா. வேத விற்பனர்கள்லாம் சுற்றி வர இருக்கா. அவளோட பெரிய ஒரு விவாதங்கள், வாத பிரதிவாதங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கா அவளுக்குள்ள. அதெல்லாம் ரசிச்சு கேட்டு இருக்கா பெரியவா. வேத கானம் ஒரு பக்கத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. அங்கங்க வந்து பெரியவா சில கேள்வி எல்லாம் அவளை கேட்கிற. அவ பதில் சொல்ல திணற போது பெரியவாளே வந்து அதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுத்து விளக்கெல்லாம் கொடுக்கறா. அப்போ ரொம்ப தள்ளி நின்றுண்டு இந்த ஓதுவார் பார்த்துட்டே இருக்கார். 1/4 மணி நேரம் ஆச்சு, 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. பெரியவா வந்து இவரை பாக்குற மாதிரி இல்ல, இவர் கிட்ட போற மாதிரியும் இல்ல, சதசு முடிகிற மாதிரியும் இல்ல. எவ்வளவு நேரம் நிக்கிறது? ஆனா அந்த ஓதுவார் மனசுல ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். வந்துட்டோம், சர்வேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய மகா பெரியவாளை கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணாத போப்படாது அப்படின்னு தீர்மானமா அன்ன ஆகாரம் இல்லாத அங்கேயே நின்றுட்டார். அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் போது இந்த 2 கோஷ்டிகள் விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்க பெரியவா அப்படி ஒரு சுற்றி வர யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறான்னு ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படி பார்த்தா. நம்ம அதுக்கும் புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்னு வச்சுக்கோ, பெரியவா பார்வை விடணும்னு. அப்படியே பார்க்கும்போது இந்த ஓதுவார் கை கட்டி நிக்கிறத பார்த்தார். கண்ணீர் மல்க. உடனே இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டுட்டு இந்த சதஸ்ல விவாதம் பண்ணிட்டு இருந்தவளை கையை காமிச்சு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்துங்கோன்னார். அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம். என்னது ரொம்ப காரசாரமான விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது கை காமிச்சு நிறுத்துங்கிறா பெரியவா? யார் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஐபி வந்திருக்கான்னு பார்த்தா ஒரு ஓதுவார். கழுத்துல வந்து ஒரு கயித்துல ஒரு ருத்ராட்சம் கட்டிட்டு இருக்கார், விபூதி எல்லாம் போட்டு இருக்கார், இடுப்புல அழகா வேட்டியை கட்டிட்டு பவ்யமா வந்து நிக்கிறார். பெரியவா அவர்கிட்ட எல்லாம் குசலம்லாம் விசாரிச்சு, எங்கேருந்து வர, எங்க இது பண்ற, எந்த கோவில்ல நீ இருக்க, தேவாரம் எல்லாம் எத்தனை தெரியும் உனக்கு, இது என்ன பண்ணுன்னா என்ன, இது கர்நாடக இசையில் இருக்கிற ராகத்துக்கும் இந்த பண்ணுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இப்படி நிறைய அவரோட விவாதங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணா, சரி
நீ அங்க கோவில்ல பாடுவியோ இல்லையோ, அதுல இருந்து சில தேவாரத்தெல்லாம் இங்க பாட நானும் கேக்குறேன். அது என்னன்னோ ராகம்லாம் சொல்ற, நட்ட பாடேங்கிறா, பழம் பஞ்சரம்ங்கிறா, குரஞ்சிங்கிறா, என்னன்னோ சொல்றா இல்லையா. அதெல்லாம் நீ கர்நாடக சங்கீதத்துல என்ன ராகம் அது, அதையும் சொல்லி எனக்கு கொஞ்ச நாள் பாடேன். அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம தரிசனம் கிடைக்காமான்னு நினைச்சோம், நமக்கு பெரியவா முன்னாடி பாடக்கூடிய இது கிடைச்சிடுத்து. நல்லையப்பர் முன்னாடியே பாடிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு இந்த கருணமா முகலான நம்முடைய காஞ்சி மகாபெரிவா முன்னாடி பாடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சோம்னா சந்தோஷத்துக்கு கேட்கணுமா பாட ஆரம்பிச்சார். கொஞ்ச நாள் பாடினா நிறுத்திவிட்டார். உடனே பெரியவா சொன்னா, நான் போருன்னு சொல்ற வரைக்கும் பாடுன்னு. பாடுறார் கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் அவர் அழகா பாட, பெரியவா ரசிச்சு கேட்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. கடைசியில, உனக்கு அந்த காதலாகி கசிந்து அது தெரியுமோ அப்படின்னு கேட்கிறா பெரியவா. தெரியுமே, அதை நீ ஏன் பாடல அப்படின்னு. அதை பாடுனா என் மனசு அப்படியே ஏதோ இழகிய போயிடுது. பெரியவா பாடு என்ன, அந்த பாட்டு காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவாதமை உய்விப்பது வேதம் 4 மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயமேன்னு இந்த சிவம் கேட்க அந்த பாட்டை அவர் பாடுறார். நாதன் நாமம் நமச்சிவாயமேன்னு பாடுறார். அதை பாடணும்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட மகாபிரிவா அவருக்கு கௌரவம் எல்லாம் பண்ணி ஷால் எல்லாம் போத்தி அவருக்கு சன்மானங்கள்லாம் கொடுத்து பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்து, நீ நன்னா பாடின்று இந்த கைங்கரியத்தை விடாத பண்ணின்ற, நீ மாத்திரம் பண்றதோட இல்லாத நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து தயார் பண்ணி எல்லாரையும் பாட வையின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிச்சாலாம். அப்படி சர்வேஸ்வரனான நம்ம மகாபெரிவா இருக்காள, அவ என்ன பண்ணாலும் அதுல அதுக்குன்னு ஒரு சூக்ஷ்மமான ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் அவர் அனுப்பிச்ச அப்புறம் இந்த சதசை மறுபடியும் தொடர்ந்து நடத்தினார். அது பாட்டு நடந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வேற பல நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது. அவரை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர்லாம் வந்துருந்தா. அப்படி சில பேர் வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவாழ சில நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம அடுத்த ஸ்லாட்ல எல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹ. காஞ்சி மகாபிரிவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே புஷ்பகிரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புஷ்பகிரியில ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய பீடம் இருக்கு. வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் வம்சத்துல வந்தவா, அந்த பரம்பரையில வந்தவா, அத்வைத சந்நியாச மடம். அதுல அந்த புஷ்பகிரியில ஸ்ரீ அபினவோத்தண்ட நரசிம்பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியர் இருந்தார், அந்த புஷ்பகிரி மடாதிபதியா. அவர் ரொம்ப பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் உண்டு. அந்த அபினவோத்தண்ட நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகளோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பெரியவா புஷ்பகிரிக்கு விஜயம் பண்ணினா. அந்த புஷ்பகிரிய விஜயத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அந்த 1966 வருஷம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சங்கல்பத்தினால, பெரியவாளோட ஆணையினால நடந்தது. என்ன அப்படின்னா, 1966 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 27 குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு குருக்ஷேத்திரம். இந்த குருக்ஷேத்திரம் ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே அப்படின்னு தான் பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கிறது. பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் நடந்த இடம். இந்திரபிரஸ்தம் அப்படிங்கிற இந்திரபிரஸ்தத்தை தான் இன்னைக்கு டெல்லி அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு. நம்ம புராணத்துல மகாபாரதத்துல சொன்ன இந்திரபிரஸ்தம் தான் டெல்லின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி அங்க அந்த பாரத யுத்தம் நடந்தது இந்த குருக்ஷேத்திரம்ங்கிற இடம். இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல அந்த க்ஷேத்திரமே சாநித்தியமோட தான் விசேஷம்தான். ஆச்சரியமா இருக்கும். சில இடங்கள்லாம் இந்த ஊர்ல வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னா அந்த கோவில், அங்க ஒரு கோவில் இருக்கும். இனிமே புஷ்கரம் அப்படின்னா அங்க ஒரு தீர்த்தம் இருக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விசேஷம். இந்த குருக்ஷேத்திரத்தும் க்ஷேத்திரமே விசேஷம். தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல பகவத்கீதையை பகவான் உபதேசம் பண்ணினர் அர்ஜுனனுக்கு. யுத்த பூமியில கீதோபதேசம் பண்ணினர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு. ஏதோ பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால நடந்தா கூட, பூர்வ யுகத்துல நடந்தா கூட
அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த பாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது புராண வாயிலா. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணா, அது ஞாபகார்த்தமா இந்த இடத்துல தானே கீதை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா கீதை பிறந்த இடம் அது. கீதைக்கு தாயார் அப்படின்னு சொல்ல அந்த குருக்ஷேத்திரத்தை. அந்த இடத்துல இந்த கீதா உபதேசத்தை வந்ததுக்கு ஞாபகார்த்தமா ஏதான ஒரு நினைவு சின்னம் எழுப்பணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பழுங்குல குருக்ஷேத்திரத்துல 4 குதிரைகளோட அந்த ரதத்துல பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்புல அதை ஒரு சில்பமா வடிச்சு அங்க வைக்கணும். இந்த இடத்துல தான் பகவத்கீதை வந்தது அப்படின்னு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த கீதோபதேசத்தை, அந்த கீதோபதேச ரதம் அப்படின்பா இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம் எல்லாரும். பழங்கு கல்லுல அர்ஜுனன் ரதத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல, கீழே தேர்தட்டுல உட்கார்ந்துட்டு சுவாமி அவனுக்கு கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் பண்றாப்புல இருக்கும். அது கீழே ஒரு கல்வெட்டும் வச்சிருக்கு. அந்த இடத்துல கீதோபதேசத்தை பெரிவா வச்சா, அதே மாதிரி பக்கத்துல ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் எழுப்பி அங்கேயும் 4 சிஷ்யாலோட ஆதிசங்கரையும் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. நம்ம ஜெகத்குரும் அப்படின்னு எப்போ முன்னால இருந்த யுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணரா வந்து கீதோபதேசம் அப்படின்னு ஞானோபதேசம் பண்ணி உலகத்துக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல வழி கிடைக்கிறதுக்கு, நல்ல கதி அடையறதுக்கு வழி பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் இந்த கலிகாலத்திலையும் 2500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே பகவான் தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அப்படின்னு வந்து இந்த கீதைக்கும் பாஷ்யம் எழுதி அந்த கீதையோட முழு அர்த்தம் என்ன, தாத்பரியம் என்ன, அதோட உண்மையான தாத்பரியம் என்னங்கிறதுக்கு உலகத்துக்கு அதுதான் பரம அத்வைதம் அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு எடுத்துக்காத்த கீதா பாஷ்யம் பண்ணா இல்லையா. அதனால இந்த ஆதிகுரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்ற அவருக்கும் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஜெகத்குருனாலே சங்கராச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இவருக்கும் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால ஆதிசங்கரையும் அங்க ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. இதெல்லாம் நடந்தது 66ஆம் வருஷம். இது அத்தனைக்கும் பெரிவா ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டா. பெரிவா விஜயவாடால இருக்கிறதே அவளுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து இவாளுக்கு கனகாபிஷேகம். பெரியவாளுக்கு 60 வருஷம் பீடத்துக்கு வந்து ஆச்சு. அந்த வைர விழாக்காக அதை பரிசா கொண்டாடணும். விஜயவாடால என்ன பண்ணா 2 லட்சம் ரூபாய் போல சேர்த்து பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அந்த ஒரு திருப்பணிக்கு அதை செலவழிக்கணும். பெரியவாளுக்கு அது ஒரு பெரிய சன்மானமா ஒரு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதுக்கு சம்மதிக்கல. எனக்கு ஒன்னும் எனக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பணம் வாங்கிட்டு அதுவும் லட்சக்கணக்கா வாங்கி வசூல்லாம் பண்ணி செலவழிக்கிறது இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்தணும்ட்டா. பின்னாலதான் விஜயவாடா போறா. இப்போ அதுல பல காரியங்கள்லாம் நடந்துன்னு வந்தது. ஆனா பெரியவா அதை மாட்டேன்னு விட்டா. ஏன்னா 67ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட வைர விழா ஆண்டு. அதை அப்படி விமரிசையா கொண்டானோ தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அதை கலெக்ட் பண்ணினதுல 60,000 ரூபாய் போல அது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தா அதோட நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டா. மேல இந்த 2 லட்சம் டார்கெட் எல்லாம் வச்சுக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த 60,000த்தையும் இந்த கீதோபதேச ரதம் பண்றதுக்கும் இந்த ஆதி ஆச்சாரியாளோட விக்கிரக பிரதிஷ்டைக்கான் தான் அப்படியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதுதான் பரம சாஸ்வதமானது, உலகத்துக்கு ஒரு நல்லது. இதை பார்த்த உடனே நமக்கு அந்த போய் அந்த இடத்துல நின்று அதை பார்க்கறதையே தரிசனம் பண்றதையே நமக்கு கீதையை பத்தி ஸ்மரிக்க போறது, ஆச்சாரியாலை பத்தி ஒரு ஸ்மரணை வருது. அதனால அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு விட்டா. அப்படி இருந்தது. அந்த புஷ்பகிரி அந்த யாத்திரையெல்லாம் வரத்தை இப்படிதான் இது மாதிரி பல காரியங்கள் அங்கங்கேயும் நடந்தது. பெரியவா இருக்கிற இடத்துலதான் இப்படி நடக்கும் அப்படித்தான் நடக்கும் இல்லை. இருந்த இடத்துல இருந்தே பல இடங்கள்ல பல காரியங்களையும் நடத்துற அதிசயமூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா கடப்பாக்கு விஜயம் பண்ணினா. கடப்பாக்கு விஜயம் பண்ணிட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்து நிற்கத்தே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது. 1967ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 12ஆம் தேதி நமது வங்காள தேசத்துல மேற்கு வங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்கத்தா மாநகரத்துல வேத பவனம் அப்படிங்கிற ஒன்னும் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. பெங்காலிஸ்லாம் வந்து பல பேர் சாமவேதிகள், சாமவேத சாகையா உடைவார். பெங்காலிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாமவேதிகள் இருப்பா. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இவாளுக்கு என்ன வேதமா சாமவேதமா எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அதாவது காலப்போக்குல இந்த காலத்தோட கோலம் எல்லாரும் நம்மளோட சுயமான ஐடென்டிட்டியை விட்டு நம்மளோட சுய ரூபத்தை விட்டு ஏதோ ஒரு வேஷத்தை போட்டுன்னு ஏதோ வைத்து பழுப்புக்காக என்னமோ நாடகம் ஆடின்னு இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணி நான் பெரியவா இந்த வங்காளத்துல சாமவேதம் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு, சாமவேதிகள்லாம் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கா. அதனால திருப்பி அவளுக்கு இந்த வேத ருச்சி வரணும், அவளுக்கு இதெல்லாம் பத்தி பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த வேத கல்ச்சர் அவளுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால என்னன்னா அங்க ஒரு வேத பவனம் அப்படின்னு ஒன்னும்
நிர்மாணம் பண்ணணும்னு வந்த சில பக்தர்கள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதுக்கு இடம்லாம் வாங்கப்பட்டது, பெருசா கட்டியாச்சு. அந்த 67ஆம் வருஷம் தான் அது ஓபன் பண்ணினா. அப்போ ஓபன் பண்றதே அதுக்கு என்னன்னா பெரியவாளோட முயற்சினால வந்திருக்கிறதுனே சங்கர மடம்னே பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. பெரியவா வைக்கப்படாது அப்படின்னு விட்டா. வேத பவனம்னு இருக்கணும், அது வேதத்துக்கு இடமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அங்க பாடசாலையா நடந்து ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னி வரைக்கும் அது ரொம்ப சிறப்பா இயங்கிட்டு வருது. பல காரியங்கள் நடந்திருக்கு. அந்த வேத பவனம் வரத்துக்கு அந்த இடத்துல தான் வரத்துக்கு எப்படிலாம் நடந்துன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். அது ஒரு வங்காளத்தார்ட்ட சொந்தமான இடம். அதை இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த இடமா இருந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லி பெரிய அபிப்பிராயப்பட வாங்கலாம் அப்படின்னா அவர் தர சம்மதிக்கல. அவர் தர சம்மதிக்காத இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கல்கத்தால காளி தான் விசேஷம், அம்பாள். அந்த கல்கத்தா காளி அவரோட கனவுல வந்து அவளுக்கு இந்த மடத்துல கேட்கிறா, பெரியவா ஆசைப்படுறா, இந்த இடத்த குடு உடனே அப்படின்னு அம்பாள் உத்தரவு பண்ண அவர் தேடின்னு வந்து முதல்ல போய் வா கேட்கறதே தரமாட்டேன்னு அவர் வந்து அவராவே கொடுத்துட்டார், அம்பாள் உத்தரவு அப்படின்னு. அதாவது இது தெரியுது, பெரியவா ஒண்ணு மனசுல சங்கல்பம் பண்ணினா அது எப்ப சங்கல்பம் வருதுன்னு, அம்பாள் அதை சங்கல்பம் பண்ணிட்டா அப்படின்னா அம்பாளோட அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால தானே நடந்துடுறது. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்க்க போறோம். பல மகான்களுக்கு எல்லாரும் வாவா நினைக்கிறதெல்லாம் இந்த நடந்துடுறதா அப்படின்னா நடக்கிறதே எப்படின்னா எப்படி நடக்கும் நினைக்கிறது ஈஸ்வர சங்கல்பமா இருந்து ஈஸ்வரனுக்கு முதல்ல அது சங்கல்பமாகி நமக்கு வந்து ஸ்புரிச்சுன்னா தானே நடந்துரும். அது மாதிரிதான் இங்க அம்பாளே வந்து சொல்லியிருக்கா, காளியே வந்து அந்த இடத்த வேதபவனத்துக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி. அப்படிதான் இந்த கல்கத்தால வேதபவனம் வந்தது. அந்த வேதபவனத்துல பல பேர் இருந்து அந்த கல்கத்தால வங்காள தேசத்துல வேத சப்தம் கேட்கறது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் பெரியவா பண்ணின இந்த ஒரு முயற்சி. அப்படி கல்கட்டால வேதபவனம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இந்த ஆந்திரால யாத்திரையில இருக்கிறதே அகோபிலத்துக்கு வந்தா. அகோபிலம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், நரசிம்ம க்ஷேத்திரம். அந்த அகோபிலத்துல பெரியவா 1967ஆம் வருஷம் வந்தா. 67ஆம் வருஷம் தான் பெரியவாளோட பீட்டாரோகண வைர விழா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது பெரியவா 1907ஆம் வருஷம் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா பட்டத்துக்கு வந்தா. 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967ஆம் வருஷம். அந்த 60வது வருஷ பூர்த்திய வைர விழாவா கொண்டாடணும் அப்படின்னு பக்தாள்லாம் ரொம்ப ஆசைப்பட பெரியவா முன்னாலே சொன்னேன், பெரியவா அதுக்கெல்லாம் சம்மதிக்கல. இருந்தாலும் பக்தாள்லாம் ரொம்ப வற்புறுத்தி பிரார்த்தனை பண்ண இந்த அகோபிலத்துல இது ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. எங்கன்னா நரசிம்மர் சன்னதியில பவனாசினி அப்படின்னு அங்க ஒரு சின்ன சிற்ற ஆறு ஓடுறது. அந்த பவனாசினியில ஸ்நானம் பண்ணி இவ என்னைக்கு பீட்டாரோகணம் பண்ணினாலோ ஆசனம் வாங்கிட்டு அன்றைய தினத்துல நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த நரசிம்மர் சன்னதியில பெரியவாளோட பீட்டாரோகண வைர விழா நடந்தது. இது பெரியவா அந்த இடத்துல அன்னைக்கு அகோபிலத்துல இருந்தா கூட நாடு முழுக்கலும் பல இடங்கள்ல இந்த வைர விழா வெகு விமரிசையா கொண்டாடப்பட்டது. கொண்டாடி அப்புறம் பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் போய் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் அகோபிலத்திலேருந்து பெரியவா அகோபிலத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்திருக்கா. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப வனாந்தரமா தபஸுக்கு முக்கியமான இடமா இருக்கு. பிரஹ்லாத வரதர் அப்படின்னு அந்த நரசிம்மர் இருக்கு. பிரஹ்லாத சுவாமிக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணினர், அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு எப்படி வதம் பண்ணினர், இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்த இடமா அங்க சொல்லப்படுறது. ரொம்ப சிரமமா தான் போய் அங்க தரிசனம் பண்றாப்புல இருக்கும். அப்ப ஏற்பட்ட இந்த அகோபிலத்துல பெரியவா பீட்டாரோகண வைர விழா அந்த சன்னதியில நரசிம்மன் சன்னதியில நடந்தது. அதுக்கப்புறம் யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்தா ஆர்லகட்டா அப்படிங்கிற இடம். இந்த ஆர்லகட்டாக்கு வந்த பெரியவா அங்கேருந்து மகாநந்திங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மகாநந்தியில பாத்தீங்கன்னா பூமியில ஆவடையார் இல்லாத ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் வசரத்துக்கு ஒரு லிங்கம் இருக்கும். அந்த லிங்கத்துக்கு முன்னால பெரிய நந்தி மகாநந்தின்னு ஊருக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புல பெரிய மகாநந்தியா இருக்கும். பக்கத்துல ஒரு குளம், ஸ்படிகம் மாதிரி இந்த குளம் இருக்கும். எந்த காலத்திலயும் வத்தாத ஒரு குளம். அந்த குளத்தோட ஒரு ஓரத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நந்தி இருக்கும். அந்த நந்தி வாய் திறந்திருக்கும். அந்த நந்தி வாய் வழியால ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். குழாயில பைப்புல டேப்ல வராப்புல இந்த நந்தி வாய் வழியால இந்த ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த நந்தி வாயிலேந்து வர ஜலம் தான் இந்த குளமா ரொம்பிண்டே இருக்கு. இப்படி 24 ஹவர்ஸும் இந்த நந்தி வாயிலேருந்து ஜலம் கொட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையோ. அப்ப இந்த குளம் ரொம்ப வழியணுமோ இல்லையோ, வழியவே வழியாது. அதோட வாட்டர் லெவல் அப்படியே இருக்கும், பழுங்கு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்கா.
இந்த இத்தினுடைய நந்தி வாயிலேருந்து ஏதோ டியூப்ல தண்ணி கொட்டுறாப்புல கொட்டுறது. இந்த நந்தி வாய் வழியாலே எப்படி தண்ணி வருது அப்படின்லாம் பார்த்தாக்க என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்திருக்கா. எங்கேருந்து வருது என்னன்னு இந்த ஊத்து எங்கேருந்து இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்படி ஒரு அதிசயமான இடம் மகாநந்திங்கிற இந்த க்ஷேத்திரம். நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்ட அதுல அங்க தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்க ஒரு அம்பாள் சன்னதி இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா அங்க உள்ள வெள்ளம் சொல்றா. அது அப்படி அம்பாள் முன்னால ஸ்ரீ சக்கரத்தோட ஆச்சாரிய பிரதிஷ்டை பண்ணது அப்படின்னா ஆச்சாரியாலும் இந்த தரிசனம் பண்ணியிருக்கலாம். எப்போ பெரியவா போய் தரிசனம் பண்றாளோ ஆச்சாரியாலும் தன்னோட யாத்திரையில பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த மகாநந்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ல அந்த மகாநந்தியை சுத்தி 9 நந்தி க்ஷேத்திரம் இருக்கு. நந்திக்கே ரொம்ப விசேஷமான க்ஷேத்திரம் 9 நந்தி க்ஷேத்திரம். அது என்னென்ன அப்படின்னா பத்மநந்தின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், நாகநந்தி, விநாயக நந்தி, கருட நந்தி, பிரம்மநந்தி, சூரியநந்தி, விஷ்ணு நந்தி, சோமநந்தி, சிவநந்தி அப்படின்னு 9 நந்தி க்ஷேத்திரம். இது எல்லாமே சேர்ந்தது இந்த மகாநந்தி அப்படிங்கிறது. அந்த மகாநந்தியில பெரியவா என்ன பண்ண சொன்னா ஒரு சதச்சண்டி யாகம் பண்ண சொன்னா. ஏன்னா அந்த அம்பாள் சந்நிதி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அதுல ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சொல்லப்படுற ஸ்ரீசக்கரம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல சதச்சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அங்க சதச்சண்டி யாகம் நடந்தது. பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழாவும் இருக்கு. இதை ராஜ்யமா வச்சு அங்க ஒரு சதச்சண்டி நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மகாநந்தி தரிசனத்தை முடிச்சுன்னு நந்தியால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து கர்னூல்லேருந்து பெரியவா சிவராத்திரியை உத்தேசிச்சு ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தா. ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வசந்த க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீசைலத்தோட பெருமையை நமக்கு புராண இதிகாச வாயிலெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப அவசியம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய க்ஷேத்திரம். அதுவும் சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலத்துல தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. சிதம்பரம் அப்படின்னா ஆருத்ரா தரிசனம்னா சிதம்பரத்துல நடராஜாவை போய் தரிசனம் பண்றது. கார்த்திகை தீப தரிசனம் அப்படின்னா திருவண்ணாமலையில போய் தரிசனம் பண்றது. அப்படிங்கிறாப்புல மகாசிவராத்திரினா எங்க தரிசனம் பண்ணணும்? ஸ்ரீசைலத்தை தரிசனம் பண்ணணுமா. அந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது ஆந்திரால இருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னா சேஷாச்சலம் அப்படின்னே அதுக்கு பேரு. ஆதிசேஷன் பாம்பு தானே. இந்த ஆதிசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு வடக்கு தெற்கா நமது பாரத தேசத்துல இப்படி படுத்துட்டு இருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்னூல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பக்கம் சித்தூர் வரைக்கும் பெரிய மலை, தொடர்ச்சி மலை. அது ஆதிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த ஆதிசேஷன் தெற்கு வடக்கா படுத்துட்டு இருக்கார். இந்த தெற்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுல 7 தலையோட படுத்துட்டு இருக்காராம். அந்த 7 தலை இருக்கிற அந்த தெற்குல தலபாகத்துலதான் வெங்கடேஷ பெருமாள்னு சுவாமி இருக்கார், வெங்கடாச்சலபதி இருக்கார். சேஷாச்சலம் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். அந்த சேஷாச்சலத்துல பார்த்தீங்கன்னா 7 மலை அப்படிங்கிறோம். அந்த ஆதிசேஷனோட 7 தலையுமே 7 மலையா நமக்கு இன்னைக்கு உருவகப்படுத்தி தெரியறது. அதுல இந்த தலையில பெருமாள் இருக்கார். இதுக்கு கால் நடு பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகோபிலம் நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார். டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால் பகுதி கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பகுதியில பரமேஸ்வரன் இருக்கார், மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் அப்படின்னு. சுவாமி பேர் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர், அம்பாள் பிரமராம்பிகா அப்படின்னு. பிரமரம்னா வண்டா இருந்து வந்து அம்பாள் ஒரு அசுரனை கொண்டதா அங்க அந்த புலாரணங்களாம் சொல்லப்படுறது. பிரமராம்பிகே அம்பாள் இருக்கா, சுவாமி பரமேஸ்வரன் இருக்கார். இப்ப பாருங்க ஆதிசேஷன்ல தலையில பெருமாள் இருக்கார், நடுப்புற நரசிம்மர் இருக்கார், வால்ல பரமேஸ்வரன் இருக்கார். அதனால சேஷாச்சலம் அப்படின்னு பேரு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறோம். இந்த இடத்துல வால் பகுதியில் இருக்கிறது. அதே தலைப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த இடத்த பார்த்தாக்க என்ன சொன்னோம்னா இதே பேரை தான் சொல்றோம். என்ன பண்ணோம்னா திருமலைங்கிறோம். திருமலைன்னா என்ன, ஸ்ரீசைலம்னா என்ன, ரெண்டும் ஒண்ணு தானே. இதை சமஸ்கிருதத்துல சொல்றோம், அதை தமிழ்ல சொல்றோம். திருமலைன்னு இங்க சொல்றோம், அதுல பெருமாள் இருக்கார். அதையே அங்க ஸ்ரீசைலம்னு சமஸ்கிருதத்தை சொல்றோம், அங்க பரமேஸ்வரன் இருக்கு, மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீசைலம்ங்கிறது அப்படி ஒரு பெரிய விசேஷமானது. மருத மரம் அப்படிங்கிறது இங்க ஸ்தல விருட்சம், காடு. மருதம் அப்படின்னு ஒரு மரம். அந்த மருத மரத்தை ஸ்தல விருட்சமாக கொண்டு 3 மருத கஷேத்திரம் அப்படின்னு நமக்கு தேசத்துல, நம்ம பாரத தேசத்துல முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அதுதான் அர்ஜுனம் அப்படின்பா. அர்ஜுன விருட்சம் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல மருத மரம் அப்படின்னு சொல்றது. இங்க தமிழ்நாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மருதமலை அப்படின்னே ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மருத மரம் அர்ஜுன விருட்சம்.
அந்த அர்ஜுன விருட்சத்தை கொண்டது ஸ்தல விருட்சமா கொண்டு 3ன்னு சொன்னோம். இங்க ஸ்ரீசைலத்துல தான் மல்லிகார்ஜுனம் அப்படின்னு. இதே தெற்க வந்தேன்னா திருநெல்வேலி ஜில்லால புடார்ஜுனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது கடையில இருக்கிறது, கீழே இருக்கிறது புடார்ஜுனம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது தஞ்சாவூர் ஜில்லால மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு, திருடை மருதூர் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம். அதனால இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது மல்லிகார்ஜுனம், இங்க தெற்க கடைசியில இருக்கிறது புடார்ஜுனம், இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது மத்தியார்ஜுனம்ங்கிற திருடமருதூர். இந்த 3ம் அர்ஜுன க்ஷேத்திரங்கள். இந்த 3 இடத்துலயும் பரமேஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு, 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு நமது பாரத தேசத்துல இருக்கலையா. பரமேஸ்வரன் முன்னமே சொன்னோம், பெரியவாளே மகா ஜோதிஸ் அப்படின்னு. அந்த ஜோதியா இருக்கிறது, அருட்பெரும் ஜோதியா இருக்கிறது, தனிப்பெரும் கருணை 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அதுல ஒண்ணு இந்த ஸ்ரீசைலம். இந்த ஸ்ரீசைலத்துல பகவத் பாதாளுக்கு ஆதிசங்கருக்கு ரொம்ப பிரியம். இந்த ஸ்ரீசைலத்துல தபஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிற ஆச்சாரியர். பொதுவா பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கரர் எந்த ஒரு பேர், ஊர் பேரெல்லாம் தனியா சொன்னதா தெரியல. ஆனா இந்த சிவானந்த லஹரியில 2 ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்ரீசைலத்தை பெயரை சொல்லியே சொல்ற. ஸ்ரீகிரி மல்லீசம் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஸ்ரீசைலத்துல காட்டுல நான் அப்படியே உட்காந்து தபஸ் பண்ண மாட்டேன்னா, என்னை மறந்து நான் இருக்க மாட்டேனா, என் காதுல குருவி எல்லாம் கூடு வைக்காதா, அப்படி தேகபாவம் இல்லாத இருக்க மாட்டேனா அப்படின்லாம் சொல்ற. இந்த ஸ்ரீசைல சிகர தரிசனத்தையும் அந்த பிரமராம்பிகையும் இந்த மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரும் பகவத் பாதாள் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்றா. இதுல இருந்து தெரியுதா அவளுக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்து மேலேயும் எவ்வளவு ஒரு பிரியம் அபிமானம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இல்லாம இருந்த இடம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அங்க பெரியவா சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக வந்தா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா நதி அப்படிங்கிற நதி இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கு. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல 900 படி இறங்கி கீழே போய் கிருஷ்ணா நதியை ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்ரீசைலம் டேம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டே நாம கேள்விப்படுறோம். அது இல்லாம அங்கதான் இருக்கு. 900 படி இறங்கி போய் நம்ம ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த 900 படி இறங்கி போய் ஸ்நானம் பண்ணி சிவராத்திரியில பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த ஸ்ரீசைலத்துல. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல பக்கத்துல ஆடகேஸ்வரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஆடகேஸ்வரத்துல கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆல விருட்சம், அது கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில தான் உட்கார்ந்து ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் தபஸ் பண்ணினதா நமக்கு சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. பெரியவா அந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு பேர்க்கிறதே இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்து ஒழிஞ்ச போதெல்லாம் பெரியவா நிறைய நேரம் தியானத்துல இருக்கா, ஜபத்துல இருந்திருக்கா. பான்ஸ் நாராயணன் அப்படின்னு ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் சிம்சன் ஜானகிராமன் அப்படின்னு, இவா 2 பேரும் துணைக்கு போக இவா 2 பேரும் வெளியில காவலுக்கு வச்சுட்டு பெரியவா அந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துட்டு மணிக்கணக்கா தியானம் பண்ணியிருக்கா, தபஸ் பண்ணியிருக்கா. பகவத் பாதாளம் அந்த இடத்துல இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல தான் பெரியவா பாஷ்ய பாடலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. புதுப்பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியும் கூடவே போனார் இல்லையா, அங்க எல்லாருக்கும் பாஷ்ய பாடலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணினா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஏற்கனவே இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில பெரிய பாறை, அந்த பாறையில தான் உட்காந்து பெரியவா பாஷ்யபாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அந்த இடத்துலதான் ஆதிசங்கர் தபஸ் பண்ணான்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால இந்த பாறைக்கு ரொம்ப விசேஷம் இருக்கு. இந்த கல்லால பாறைக்கும் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆதிசங்கர் உட்காந்து தபஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம கண்ணு எதிர்க்க உட்காந்துன்னு இந்த சங்கரோட மறுவதாவரம்னு பெரியவா உட்காந்து வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அதனால இந்த இடத்த இனிமே யாரும் காலை வச்சு மதிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால ஜெயேந்திர சுவாமியில என்ன பண்ணார், அந்த இடத்துல சிற்பிய கூப்பிட்டு சிற்பர்களை விட்டு என்ன பண்ணினா சிலையா ஆச்சாரியர்கள் பாதத்தை செதுக்க சொல்லியிருக்கா. அந்த ஆச்சாரியர் பாதத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினதுனால இப்ப எல்லாரும் போனா அதுக்கு புஷ்பம் போட்டு பூஜை பண்ணி நமஸ்காரம் இல்லாமவே காலை வச்சு மதிக்க முடியாது. அந்த பாவத்தை பாடம், அதுக்கு பேர் தான் குரு பக்தின்னு பேரு. பகவத் பாதாள் தபஸ் பண்ணின இடம், பெரியவாளான குருநாதரான பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு பாஷ்ய பாடம் சொன்ன இடத்த இன்னொருத்தர் போய் காலை வச்சு மதிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல பாதுக பிரதிஷ்டையா பண்ணி பாத பிரதிஷ்டையா பண்ணி ஜெயேந்திர சுவாமிகள் அந்த குரு பக்தியை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிச்சா அப்படின்னு தெரியுது. அதெல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது. அந்த ஹாடகேஸ்வரத்துல இந்த கல்லால விஷயத்துக்கு பக்கத்துல பாலதாரா பஞ்சதாரா அப்படின்னு 2 நீர் ஓடுறது ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். நீர் ஓடைக்கும் அதுக்கும் அந்த இடத்துல தான் இருந்தா. அங்க இன்னொன்னும் சாட்சி கணபதி அப்படின்னு ஒரு கணபதி இருக்கு. அந்த சாட்சி கணபதி ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணும்னு
போயிட்டு திரும்பி வரத்தே இந்த கணபதிகிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனோம். பார்த்தேன்னா அந்த பிள்ளையார் கையில ஒரு ஓலைச்சுவடி எழுத்தாணியோட இருப்பார். யாரெல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்தை தரிசனம் பண்ணினா, சிகரத்தை தரிசனம் பண்ணா அவளுக்கு அப்புறம் ஜென்மா இல்லாத பண்ணணுங்கிறதுக்காக சித்திரகுப்தன் மாதிரி அவர் தான் கையில ஓலையை வச்சுன்னு எழுதுறாங்கிறது. இந்த ஸ்ரீசைலத்துல கணபதி எழுதினிருக்க சாட்சி கணபதியா நம்ம தரிசனம் பண்ணினத்துக்கும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு இப்படி எல்லாம் சிறப்பு உடையது அந்த ஸ்ரீசைலம். அதுல இன்னொன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா இருக்கிறதுனால 1967 வருஷம் மார்ச் மாசம் 22 அந்த ஸ்ரீசைலம் கோவிலுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு பெரிய மண்டபத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால 4 சிஷ்யாளோட பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த 67 வருஷம் மார்ச் மாசம் 22 ஆதிசங்கர ஆலய விமானம் அங்க பிரதிஷ்டை ஆகி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. மேல ஒசரத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால 4 சிஷ்யாளோட கீழே ஆச்சாரோட பாதுகை ரொம்ப அபூர்வமா நடந்தது. அந்த பெரியவா எந்த காரியம் பண்ணினாலும் அபூர்வமா இருக்கும். அதுவும் பகவத்பாதாளுக்கு பண்றா அப்படின்னா, தன்னோட குருவுக்கு பண்றா அப்படின்னா அந்த பக்தியும் பாவமும் அவளோட காமிக்கிற ஸ்ரத்தையும் சொல்லி மாளாது. அப்படி பண்ணின அந்த கும்பாபிஷேகம். அப்படி இருக்க இந்த சிவராத்திரிக்கு மறுநாள் கல்யாண உற்சவம், இந்த கும்பாபிஷேகம் அதுக்கப்புறம் கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. இதுக்கு பல பேர் பல எல்லாம் கைங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே இன்னும் என்னென்னலாம் நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, இன்னும் அபூர்வமான பல நிகழ்ச்சி நடந்தது, அதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியானொடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா
பிற தெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே. உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே. சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வித் தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே. மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே. தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே. பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய்
அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நான்
நாடகமே நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஈட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள்
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.